आज एक विराट दिन अटे। ख्रीष्टीय मंडलीर प्रत्येक स्थान रे आज प्रभु भोजर अंशी होउछंती। प्रेज द लॉर्ड। दुखी दरिद्र, शिक्षित अशिक्षित, उच्च नीच, पापी धार्मिक समस्ते जीशुंकर मंडली रे बा जीशुंकर अंग रे जो माने सहभागी होइछंती समस्ते पाप क्षमा मागी पवित्र जीवन काटी यही जो मेज अच्छी पवित्र मेज रे सहभागी होउछंती। हालेलुया। एई मेज विषय रे अल्प समय माने देखिबा, किंतु आमाने वाक्य आडकु जाउछु। ईश्वरंकर वाक्य कहे निस्तार पर्व। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य निस्तार पर्व पालन कले। आ शिष्य माने प्रभु को उद्देश्य रे निस्तार पर्वर आयोजन कले। ए निस्तार पर्व यह इस्राएल रु आरंभ होइकी आसीछि। निस्तार पर्व तार गोटे बहुत बड़ इतिहास रही। जेते बेले दीर्घ वर्ष धरी एब्रिय लोक माने मिस्र देश रे बंदित्व अवस्था रे रहउथिले। सेमानकर क्रंदन, सेमानकर दुख, सेमानकर दुर्दशा, सेमानकर अपमान, सेमानकर निंदा, सेमानकर कष्ट प्रभु सुनिले। सुनी सेमानकर मुक्ति निमंते एक नेता को प्रेरण कले, जहाँ को आमाने मोसा बोली कहू। आ मोसा को देई प्रभु मिस्रीय लोकमान को ठारू एब्रिय लोकमान को मुक्तिर पथ देखाइले। एई समय रे एई दिन मानकरे 10 प्रकार विपत्ति प्रभु मिस्र देश रे देले। 10 प्रकार विपत्ति मध्यरु गोटे होची बड़ विपत्ति, सेटा होची प्रथम जात फल को नष्ट करिबा। प्रथम जात फल को नष्ट करिबा। पशुधन हो किबा मानव मनुष्य हो, जहाँ भी हो, प्रथम जात को प्रभु विनाश करिछंती। आपण देखिबे 10टी विपत्ति मिस्री लोक मान को होइतिला। आपण मानकर मने थिबो गोटे विपत्ति होउची, सी कौन करथिले ना लाल समुद्र पानी को कौन करथिले मां। प्रभु को नाम शेष धन्यवाद हो। परमेश्वर गोटे विपत्ति होउची, से शिलावृष्टि करथिले। आ गोटे विपत्ति होउची उकुणिया पको आस्तिला। आ गोटे विपत्ति होउची अंधकार करथिले। आ गोटे विपत्ति आछि झिंक पठैथिले। ए सबु विपत्ति मध्यरु गोटे महान विपत्ति ला, सेटा कोन ना प्रथम छुआ को नष्ट कर दबा। किंतु से दिन मानकर परमेश्वर गोटे रीति देले, गोटे नियम देले। से नियम कोन? मेषो शावकों को तुमे बलि करिवो। मेषो शावकों को बलि कला परे से रक्त को अलगा रखिवो, एवं से रक्त को नहीं जेते इस्राएल लोक माने अछंती बा एब्रिय लोक मानकर गृह रे कोन करिवो, द्वार बंधरे बा बाजू बंधरे बा कबाटर चौकाठरे तुमे कोन करिवो, चिन्ह देबो। आउ जो जो गृह रे चौकाठरे चिन्ह अछि, से रक्तर चिन्ह अछि, से गृहर लोक माने बा से गृह रे जो माने भितरे थिबे
ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପଶୁ ପଲକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଏତିକି ଯେ ତାଙ୍କର ଚୌକାଠରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଅଛି? ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏହାକୁ ପାସଓଭର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାସଓଭର, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ନିସ୍ତାର ବୋଲି କହିଲେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାଟା ବା ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାଟା, ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ତାରୁ ହାଲେଲୁୟା, ତାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଯିବା। ନିସ୍ତାର ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ନିସ୍ତାର ପାଇଯିବା, ଏହା କୁହାଯାଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ପାସଓଭର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ପାସଓଭର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଲଗା ହେଇଛି ସେଇ ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ପାସ୍ ଓଭର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାସ୍ ଓଭରର ପର୍ବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କାଳକ୍ରମେ ଦିନକ୍ରମେ এই বিষয়କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କର ତରାର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ପେଣ୍ଟାଟେକର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ବିଧି ବିଧାନର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ମାନବ ପାପ କରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରେ? ଗୋବତ୍ସ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରେ? ମେଷବତ୍ସ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରେ? ଫସଲ ଆଣିକି ନିଜର ପାପର ପରିଣାମ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲା, ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ 100ଟା ମେଣ୍ଢା, 200ଟା, 300ଟା ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଅନେକ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେ ପାପ କରୁଥିଲେ, ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଭାବରେ ସେତେ ମେଷ ଛୁଆ ନେଇ, ସେତେ ଗୋରୁ ଛୁଆ ନେଇ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପାପାର୍ଥକ ବଳି ବା ପାପ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ନିଜର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଅଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପର କ୍ଷମା ହେବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ 100ଟା ମେଷ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ପାପ କଲା ମୋ ପୁଅ, ତା ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି। ଆଉ ଦିନେ ପାପ କଲା ମୋ ଝିଅ, ତା ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି। ଆଉ ଦିନେ ପାପ କଲା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି। ଆଉ ଦିନେ ପାପ କଲି ମୁଁ, ମୋ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି। ଏମିତି ବଳି କରୁ 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 ମୁଁ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ମେଷ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି କାପ୍ତା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଫସଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବଳି ଭାବରେ ଦେଇପାରିବି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ବଳିଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପ ଅର୍ଥକ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ବୋଲୋ ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲୋ ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏଇ ବଳିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଏଇ ବଳିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? ବାରମ୍ବାର 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 ପାପ କରି ଚାଲୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥରେ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ଅଟେ। ଜନ୍ମଗତ ପାପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ପାପ, ଦୁଇଟା ପାପ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଜନ୍ମ ପାପ ଏବଂ କର୍ମ ପାପ। এই দুইটা পাপକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକର କଥା ଅନୁସାରେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକର ମୁକ୍ତିର ପଥ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଏଠି ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ରାସ୍ତା କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ପାଉଲ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବରୁ ଉଣା ହେଇଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା।
କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏକ ଯୋଜନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଥ ଦେଖାଇଲେ। ତମେ ଆଉ ଏମିତି ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଏମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଏମିତି ଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ତମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପଥ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱାର, ସେଇ ପଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୋରସେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଆସିଲେ, ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପାପର ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଥରେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଦେହ, ନିଜର ରକ୍ତ, ନିଜର ଶରୀର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ନିଜର ଶରୀର, ନିଜର ରକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାହା ପାଇଁ ନା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ କୋଉଠି ଯାଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ରକ୍ତ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିର୍ଦାଗ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ନିଷ୍କୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିର୍ଦାଗ ଗୋଟିଏ ବଳି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଥରର କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା, ବାରମ୍ବାର ପାପ କଲେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜିକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ମାନବ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ମାନବ ରୂପ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲେ, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସିଏ ଏହା କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତମେ ବଳି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହିବି, କେତେଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ମେଷକୁ ନେଇ, ମେଷ ଶାବକକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ସେ ମେଷକୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମେଷର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମେଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ମେଷକୁ ବଳିଦାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବଳିଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ବଳି ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 50 ପର୍ବ 6 ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର କହେ, ମୁଁ ପ୍ରହାରକ ପ୍ରତି ଆପଣା ପିଠି, ଦାଢ଼ି ଉପାଡ଼ିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ଗାଲ ପାତି ଦେଲି ଓ ଅପମାନ ତୁତ୍ର ମୋହର ମୁଖ କ'ଣ କଲି ନାହିଁ, ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହେଇ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ମାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପିଠି ସେ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଲରେ ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ୍ୟ ସମର୍ପଣ କଲେ ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜିର ପର୍ବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ, ସିଏ ଏକ ଭୋଜର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଜ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
এই মেଜ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ ନା ଆ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇ ନପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ବଳି ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବଳିଦାନ ହେଇନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜେ ଯୀଶୁ ବଳିଦାନ ହେଲେ, ନିଜେ ଯୀଶୁ ବଳି ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଏଇ ନିୟମ କଲେ, ତାହା ହେଉଛି ରକ୍ତର ନିୟମ। କି ନିୟମ ତାହା? ରକ୍ତର ନିୟମ। ରକ୍ତର ନିୟମ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଏହା ରକ୍ତର ନିୟମ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଏହା ଶେଷ ଭୋଜ ମୋ ପାଇଁ, ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶେଷ ଭୋଜ ମୋ ପାଇଁ, ଏହାପରେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଶେଷ ଭୋଜ ଦେଲେ। ଶେଷ ଭୋଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଡରିବାର କାହିଁକି ଭଉଣୀ? ଡରିବାର କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ଡରିବାର କାହିଁକି? ଆମେ ହେଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପବିତ୍ର ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ନ ଆସିବା କାରଣ କ'ଣ? ଦୁଇଟା କାରଣ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଅଂଶୀ ନ ହେବାର ଦୁଇଟା କାରଣ ଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଅଂଶୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଂଶୀ ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ବି ଅଂଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଂଶୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ, କାହା ସହିତ? ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଡରୁଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ କାହିଁକି ହେଉନୁ? ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି, ମୋର ଚକ୍ଷୁରେ ପାପ କରୁଛି, ମୋର ହସ୍ତରେ ପାପ କରୁଛି, ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ପାପ ଅଛି, ମୋର ଗୋटे ଗୋटे ରକ୍ତରେ ପାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପାପ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିବେକରେ ପାପ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭୟ କାହିଁକି? ଆଉ କେ ଜଣ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇଯିବେ। କି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହରେ ଆଜି ଚାଲା ପଡ଼ିଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଆମକୁ ଏ ରୀତିନୀତି ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ? ଆମକୁ ରୀତିନୀତି ଦରକାର ନାହିଁ। କି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ, ମାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇବାଟା ଅଲଗା। ଆମର ଡୁବନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ, ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଇଭେନ୍ ଲୁଥେରାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଅଲଗା, ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଅଲଗା। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ଭୋଜ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ। ଆଉ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଏ ନିଅ ମୋର ଶରୀର, ଏ ନିଅ ମୋର ରକ୍ତ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ। ଏବେ କେତେ ଲୋକ କହିବେ, ଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ କ'ଣ କହୁଛି? କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣା ଶରୀର ରୂପ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ। କାହା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ? ଆପଣା ଶରୀର ରୂପ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 46 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା,
से मंदिर को तुम्हें नष्ट कर दौच नष्ट विनाश कर दियो मु 3 दिन रे से मंदिर को कौन करी तली देवी। जीशु कहबार तात्पर्य यह थिला जेरूशलेम मंदिर को नुहे यही मंदिर को नष्ट करुअछ मु 3 दिन रे यहाँ को कौन कर देवी माँ तली देवी। हालेलुया। आपण जो मंदिर को नष्ट करुचंती मु जो मंदिर को नष्ट करुछु ताहा तोलिबा को कहार शक्ति नाही केवल जीशुंकर ही शक्ति अछि। प्रेज द लॉर्ड। आपण पापी अटंती मु मध्य पापी अटे किंतु जीशुंको नाम रे जीशुंको रक्त रे जीशुंको वाक्य रे आमे धार्मिक गणित हेई परिबा। कारण जीशु कहउचंती तमे मंदिर को विनाश करो मु तृतीय दिन रे 3 दिन रे कोन कर देबी। के जन प्रभु रंगसी हेबा इच्छा करूछ। हालेलुया। भय करिवार नाही। मोर मने अछि मु किए आपण जदि मेज निकट को आइबे कौन सी प्रकार आपण को अटकाइबार मोर क्षमता नहीं। आपण जेमती परिस्थिति रे आइले मध्य मु आपण को एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड प्रभु को दास भाव रे मु आपण को द्राक्षारस एवं रोटी रो व्यवस्था करबा को पड़िबो। किंतु आपणकर विवेक आपणकर कॉन्शियस आपणकर विवेक आपण को बाधा न देवार अछि। एथि पई मु कहूची आपण निश्चिंत रहंतु प्रभु आपण को कोन करिसंती पवित्र करिसंती। के जण विश्वास करूछंती अरे मु तो पापी अटे मु अधर्मचारी अटे आई एम नॉट परफेक्ट मु पवित्र नुहे मु शुद्ध नुहे ए प्रकार चिंता के आनुची शैतान आनुची। जीशु तुम कालवरी क्रूस रे हत हेलेनी जीशु तुमको हालेलुया उद्धार कलेनी जीशु तुमको पवित्र कलेनी जीशु तुमको नूतन भाव देले। कारण बाइबल लिखा अछि मु केते थर पाप क्षमा देबी। प्रभु कहले कौन 7 गुण 70 थर बोले केते दिन होची केते होची 7 गुण 70 400 आई थिंक 490 ना 490 गुटे दिन रे एते थर पाप क्षमा सेटा भी नाही। मोर प्रिय भौणी मोर प्रिय भाई जीशु बारंबार आपण को पाप क्षमा पाई कहउछंती। हालेलुया। प्रभु आपण को पाप क्षमा देबे। प्रभुंकर आसीबार उद्देश्य होची पापी मानकर परित्राण निमंते। किंतु गोटे कथा कहले पाप क्षमा पाइबा पाई जीशु को निकट को आसीबार अछि आउ अनुताप करिवार अछि आउ पाप को कोन करिवार अछि स्वीकार करिवार अछि। इस्करित यहूदा जीशु को बिक्री कर देला पाप को स्वीकार कला नहीं किंतु पितर कोन कला पाप को स्वीकार कर। के जण अच्छा जीशु को पाप स्वीकार करबा बाजू। हालेलुया। हमर जयलुम मंडली रे गुटे पाप स्वीकार अछि। के जनर मने अछि अछि मने अच्छी बहुत धन्यवाद मन थिबा लोक कहूँ सुआ जानच सुआ पैरेट ताकू आपण जहाँ शिखेबे से सेमिति आका कहबो ताठू किछि अनुताप नाही पश्चाताप नाही। तमे गीत गाई देले कौन हबो कि टिके दया कर टिके कहि पारबे कि आकाश तल कौन ठीक अच्छे धन्यवाद। दुईटा मरियम मगदलिन धन्यवाद। आउ किए कह पाप स्वीकार जानिछ पाप स्वीकार मु भी जानी नाई भूल जाइछि। मु कहवा उद्देश्य होछि पाप स्वीकार खाली कही देले हबो नाही। पाप स्वीकार खाली कथारे कहले हबो नाही। कौन पाप स्वीकार करवाटा निजर हृदय रे कोन करवार अछि बाहर बाहर अछि। आ प्रभु निश्चय कोन करिवे पाप क्षमा करिवे। के जण चाहछ मोर पाप क्षमा हो बोली बोलो हालेलुया। हेले आमे कोन करबार छी पाप स्वीकार करिवार अछि अनुताप करिवार अछि आ प्रभु को पाखरे क्षमा मागिवार अछि। प्रभु निश्चय आपन को मते कोन करिवे पाप
क्षमा देवे। प्रभु ये पठित वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।